اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ بقرہ کے اس تیسرے رکوع میں 4 اہم اور عمدہ مضامین شامل ہیں۔ پہلا توحید ہے، دوسرا رسالت اور تیسرا قرآن مجید کی حقانیت اور چوتھا آخرت ہے۔ گزشتہ اقساط میں میں توحید اور رسالت پر بات کر چکا ہوں۔ قرآن مجید کی حقانیت پر بھی مختصر سی بات ہوئی تھی اور اب اسی سلسلہ میں مزید چند حقائق پیش خدمت ہے۔ ناظرین، قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور میرا معجزہ اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن مجید ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ میری اتباع کرنے والوں کی تعداد دوسرے انبیاء علیہم السلام کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ دوسرے انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لوگ اسے دیکھتے جائیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ان کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم صرف انہی کو ملا ہے جو اپنے معارضے اور مقابلے میں تمام دنیا کو عاجز کر دینے والا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کی اس دعوے کی اصل کلید بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ ہے، اور اس کے 19 حروف ہیں جو قرآن حکیم کو ایک معجزہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تسمیہ اور اس کے 19 حروف پورے قرآن مجید میں کس طرح محرک ہیں یہ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں جب میں نے حروف مقطعات کی تشریحات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ کہ اس کی مثال کوئی اور کلام ہو ہی نہیں سکتا، صرف اس لیے نہیں کہ فصاحت و بلاغت، اسلوب بیان اور اس کے منفرد انداز تخاطب کے لحاظ سے ہی اپنی مثال آپ ہے، بلکہ اعداد کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اعداد کا جو سلسلہ اور حساب اس کتاب میں رکھا گیا ہے اس کی افادیت اور معنویت علم الاعداد جاننے والے ہی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں حروف مقطعات کا ہونا بلا مقصد نہیں ہے۔ یہ حروف مقطعات پورے قرآن مجید میں محرک ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی دانشور، شاعر اور ادیب ایک چھوٹی سے چھوٹی کتاب یا کوئی مضمون یا پھر کوئی پیراگراف بھی لکھنا چاہے تو اس میں الفاظ کو ایک مخصوص تعداد میں نہیں لکھ سکتا، اور نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ہر پیرا اور ہر لائن میں یا پھر پورے مضمون میں الف سے لے کر یا تک کچھ الفاظ گن کر لگائے گا اور تحریر برقرار رہے گی۔ یہ ناممکن ہے۔ شاعر حضرات بھی جب کوئی کلام لکھتے ہیں تو تشبیہات اور استعارات کا ایک ذخیرہ سامنے رکھتے ہیں، پھر اس اپنے مافی الضمیر کے مطابق
अल्फाज का चुनाव करते हैं तब कहीं जाकर शेर चुस्त होता है, लेकिन उसमें भी यह कैद नहीं कि वो इसमें कितने अलिफ लगाएगा या दूसरे हरूफ गिन कर लगाएगा। कुरान मजीद ने ऐसा कर दिखाया है, इसलिए कुरान मजीद का दावा है कि उसकी मिसल कोई और कलाम हो ही नहीं सकता। बेशक कोशिश करके देख लो। नाज़रीन, अल्लाह ताला का यह फरमान का वक़ूदुहन नास वल हिजारा कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। आइए इस बारे में भी जानते हैं। वाक़दा आग को और आग के रोशन होने को भी कहते हैं। चुनांचे वक़ूद के मानी हुए ईंधन जिससे आग जलाई जाती है, जैसे लकड़ियाँ, तेल, गैस वगैरह। साहिब लताइफुल लुग़त ने लिखा है कि अल हताबु ईंधन की लकड़ियों को कहते हैं और वक़ूदुन उस वक्त कहते हैं जब उन लकड़ियों को सुलगा दिया जाए। पारा नंबर 29 सूरह जिन आयत नंबर 15 में इरशाद बारी ताला है, व अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा। जालिम लोग जहन्नम के ईंधन की लकड़ियां हैं, यानी वो लोग जो अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, उन्हें जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। इसी ईंधन में पत्थर भी होंगे। हजारुन के लग़वी मानी हैं पत्थर। अल हिजारतु जमा है हजारुन की, यानी बहुत सारे पत्थर। बाज़ जगह जमा के तौर पर अहजारुन भी इस्तेमाल किया जाता है। अल्लामा हाफिज अमादुद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यहाँ मुराद गंधक के सख्त स्याह और बड़े बड़े इंतहाई बदबूदार पत्थर हैं जिनकी आग बहुत तेज़ होती है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन पत्थरों को ज़मीन व आसमान की पैदाइश से पहले पैदा किया गया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और चंद दूसरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम से हज़रत सुदी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि जहन्नम में स्याह गंधक के पत्थर भी हैं जिनकी सख्त आग से काफरों को अजाब दिया जाएगा। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन पत्थरों की बदबू मुर्दार की बू जैसी होगी। हज़रत मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह और इब्ने जरीज रहमतुल्लाह अलैह भी यही कहते हैं कि अल हिजारतुन मुराद गंधक के पत्थर हैं और बड़े और सख्त पत्थर हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद वो पत्थर हैं जिनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं और फिर उनकी परस्तश भी होती है। पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया आयत नंबर 98 में इरशाद बारी ताला है, इन्नकुम व मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। तुम और जिन बुतों की तुम सिवाय अल्लाह ताला के पूजा करते हो सब जहन्नम का ईंधन होंगे, तुम इसमें दाखिल होने वाले हो। यहाँ लफ्ज़ हसबु इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है हर वो चीज़ जो आग भड़काने के काम आए। इससे मुराद भी ईंधन ही है। अल्लामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम राजी ने इसी कौल को तरजीह दी है और कहा है कि पत्थर जो किसी भी शक्ल में अल्लाह के सिवा पूजे जाते हों जहन्नम का ईंधन होंगे। एक रवायत के मुताबिक सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के पूछने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो आदमी जिसने पसंद किया कि अल्लाह ताला के सिवा उसकी भी पूजा की जाए, उसे भी अपने पुजारियों के साथ में फेंक दिया जाएगा। इमाम राग़ब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद ऐसे लोग हैं जो हक के कबूल करने में ऐसे संग दिल होंगे जैसे पत्थर। जैसे इसी सूरा की आयत नंबर
74 में इरशाद बारी ताला है, सुम्मा कसद कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु कसवा, फिर तुम्हारे दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए या फिर उससे भी ज्यादा सख्त। यानी जिसमें सोचने समझने और असर पजीरी की सलाहियत बाकी ना रहे, या जिनकी सलाहियतों की नशो नुमा ही रुक जाए, ये आम किस्म के लोग भी जहन्नम का ईंधन होंगे। और दूसरे जो ख्वास में है, जो चालाक और होशियार होते हैं और वो अवाम को अपने पीछे लगा लेते हैं, ये भी उन्हीं लोगों के साथ जहन्नम का ईंधन होंगे। नाजरीन, सूरह बकरा आयत नंबर 23 और 24 की तफसीलात और तशरीहात जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, और अब आइंदा नशिस्त में आयत नंबर 25 के बारे में अर्ज होगा। तब तक के लिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।